ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भगवते श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतात्मे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण பக்தர்களையும் இன்றைய காலை ಭಾಗವತಂ ವகுப்புக்கு வருவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಬೆಳಗಿನ ತರಗತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಿದೆ. பாகவதத்துல இப்ப நம்ம முதல் ஸ்கந்தத்துல முதல் அத்தியாயம் 7வது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். ನಾವು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾಂಡ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 7வது ஸ்லோகம். ಜಾನಿ ವೇದ ವಿದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಭಗವಾನ್ ಪಾತರಾಯಣ ಅನ್ಯೇ ಚ ಮುನಯ ಸೂತ ಪರಾವರ ವಿದೋ ವಿದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? हरे कृष्णा ना पढ़िக்கிறேன். ज्ञानी वेद विदां श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूद परावर विदो विदुः. हरे कृष्णा. ಶ್ಲೋಕ 7. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುನ ಪಡಿತ್ಮ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪದಂ 7. ಯಾನಿ ವೇದ ವಿದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಭಗವಾನ್ ಪಾದರಾಯಣಃ ಅನ್ಯೇ ಸ ಮುನಿಯಃ ಸೂದ ಪರಾವರ ವಿದೋ ವಿದುಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ 7. ಯಾನಿ ವೇದ ವಿದಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣಃ ಅನ್ಯೇ ಚ ಮುನಯ ಸೂತ ಪರಾವಾರ ವಿದೋ ವಿದುಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. வேற யாராவது படிக்க விரும்புறீங்களா? हरे कृष्ण प्रभु. नमस्कारम प्रभु. यानि वेद विदां श्रेष्ठो भगवान पादरायणः अन्ये च मुनयः सूद परावर विदो विदुः. हरे कृष्ण प्रभु. नंद्री प्रभु. थैंक यू. ట్రాన్స్లేషన్ படிங்க. ఓ సూత గోస్వామి, వేద విధులలోని శ్రేష్ఠులైన కారణముగా మీరు భగవదావతారమైన వాసుదేవుడు రచించిన శాస్త్రములన్నిటి యందును నిష్ఠాతులై ఉన్నారు. అంతేగాక సర్వ విధములైన భౌతిక జ్ఞానము తత్వ జ్ఞానములందు నిష్ఠాతులై ఇతర మునులను కూడా మీరెరిగి ఉన్నారు. కృష్ణ. हरे कृष्णा. ஓ சூத கோஸ்வாமியே, கற்றறிந்த வேதாந்திகளில் மூத்தவரான தாங்கள் பரமபுருஷரின் அவதாரமாகிய வியாசதேவரை பற்றி நன்கு அறிந்திருக்கிறீர்கள். எல்லா வகையான பௌதிக மற்றும் ஆன்மீக அறிவுகளில் நன்கு கற்று தேர்ந்தவர்களான மற்ற முனிவர்களை பற்றியும் தாங்கள் அறிவீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ. இந்த ஸ்லோகம் என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீமத் பாகவதோடைய ஒரு க்ளோரி பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் வந்து சொல்றாரு. அது என்னன்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ನಾವು ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் வந்துட்டு அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு மணிமகுடமா இருக்கு. அந்த சாஸ்திரங்கள் அனைத்திலுமே பாகவதம் அப்படிங்கிறது அது ஒரு மணிமகுடமா இருக்கு. ಸೊ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಣಿರತ್ನವಾಗಿದೆ.
அது வந்து கிருஷ்ணர் எவ்வளவு தூரம் வந்து ஒரு புகழ் வாய்ந்தவரா இருக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு பாகவதம் அப்படிங்கிறதும் புகழ் வாய்ந்ததா இருக்கு. ಸೊ ಕೃಷ್ಣರ್ಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಕ್ಕೂ ಇದೆ. அந்த பாகவதம் அப்படிங்கிறது வந்து கிருஷ்ணரே ஸ்வயமாக வந்து அவதரித்திருக்கக்கூடிய ஒரு கிரந்த அவதாரம். ಸೊ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅನ್ನುವುದು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಸ್ವಯಮಾಗಿ ಭಾಗವತಮಾಗಿ ಅವತಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ. இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து சாஸ்திரங்களும் புஸ்தகங்களும் வந்துட்டு ஒருவேளை வந்து எரிஞ்சு சாம்பலா போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಇನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಆಗಿ ಬೂದಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. அப்போ நமக்கு வந்துட்டு அது நம்ம கிட்ட வந்து பாகவதம் மட்டும் இருக்கு, ஆனா மத்த புக்கு எல்லாமே வந்து எரிஞ்சு சாம்பலாயிருச்சு. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗಿದೆ. அப்ப நமக்கு வந்துட்டு ஏதாவது பெரிய லாஸா இந்த மாதிரி இவ்வளவு புக்கு வந்துட்டு நமக்கு அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ಠಾಕೂರ್ சொல்றாரு, நமக்கு ஒரு லாஸும் கிடையாது. ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா சாஸ்திரங்களுக்கும் இணையான ஒரே ஒரு சாஸ்திரம். ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅನ್ನುವುದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೇನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா சாஸ்திரங்களையும் படிச்சு நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ அது இந்த பாகவதத்தை படிச்சாலே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடலாம். ಸೊ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಒಂದನ್ನ ಓದಿದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು. சோ அதனால இந்த பாகவதம் அப்படின்ற ஒரு இலக்கியத்தை நம்ம வந்து ப்ராப்பரா முழுமையா நம்ம வந்து கத்துக்க முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வாழ்க்கை வந்து வெற்றியுடையதாகும். ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. அதனாலதான் இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இலக்கியமா நம்ம வச்சிருக்கிறோம். ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. அதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பக்தியுடைய முக்கியமான 5 அங்கங்கள்ல பாகவத சிரவணம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒண்ணா வந்து சொல்றாரு. ಅದರಿಂದನೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 5 ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣವು ಸಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதைதான் பிரபுபாதர் வந்து இஸ்கான்ல என்ன பண்ணாரு, தினமும் காலையில இந்த பாகவத சிரவணம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் நமக்கு அந்த ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறாரு. ಅದರಿಂದನೇ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸಹ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ತರಗತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಪ್ರವಚನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அதனால நம்ம இந்த பாகவதத்தை படிக்கிறதுனாலயே நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது, எல்லா விதமான வேத சாஸ்திரங்களையும் கற்ற ஒரு பலன் நமக்கு கிடைக்குது. ಸೊ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಓದುವಂತ ಒಂದು ಫಲವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, இப்போ இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள நம்ம போலாம். ಸೊ ಇಂದಿನ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು சோ இங்க சௌனக ரிஷிகள் வந்து சூத கோஸ்வாமியை புகழ்றத நம்ம நேற்றைய ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಬಂದು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಹೊಗಳೋದನ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನೆ தயவு செய்து எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. என்ன சொன்னோம்? நேத்து கிளாஸ்ல சூத கோஸ்வாமியನ್ನ புகழ்னது நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, சோ அதோடைய தொடர்ச்சி தான் இன்றைய ஸ்லோகத்திலேயே வந்து
ಸೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ வந்து போல்றாங்க. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. சூத கோஸ்வாமியை அவர்கள் பேச அனுமதித்ததற்கான ஒரு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರಣವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஞானி வேத விதாம் சிரேஷ்டோ, ஞானி வேத விதாம் சிரேஷ்டோ அப்படின்னு சொன்னா, யானி யானி அப்படின்னு சொன்னா, போன ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, தர்மசாஸ்திரம், அப்புறமா வந்துட்டு இதிகாசம், புராணம், இது எல்லாமே அந்த எல்லா சாஸ்திரங்கள்லயும் வேத விதாம், அதாவது ஓகே சொல்லுங்க. ಸೊ ಯಾನಿ ವೇದ ವಿಧಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ வேத விதாம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல வந்து ஸ்காலர்ஸ், ரொம்ப வந்து பண்டிதர்கள். ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. அந்த மாதிரி பண்டிதர்கள் எல்லாத்துலயுமே வந்து சிரேஷ்டனா இவர் வந்து ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವರು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರು ಅಂತ. சிரேஷ்ட அப்படின்னு சொன்னா வயசுல மட்டுமே முதிர்ந்தவர் அப்படின்னு கிடையாது, ஞானத்துல வந்து முதிர்ந்தவர். ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರು ಅಂತ. சோ வேதவிதாம் அப்படின்னு சொல்றதன் மூலமா இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, அவருக்கு வெறுமனையே புராணம் இதிகாசங்கள் மட்டுமே வந்து தெரியாது, அவருக்கு வந்து வேதங்களும் நல்லா தெரியும். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇದ ವಿಧಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಪುರಾಣಗಳು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ 4 ವೇದಗಳು ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. அந்த வேதங்கள்ல வந்து 6 முக்கியமான அங்கங்கள் இருக்கு, 6 முக்கியமான தத்துவங்கள் இருக்கு. ಸೊ ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ 6 ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಗಗಳಿದೆ, 6 ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ತತ್ವಗಳಿದೆ. 6 முக்கியமான அங்கங்கள் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து கல்பம், சந்தஸ், அப்புறம் வந்து அதாவது கல்பம் அப்படின்னு சொன்னா யஜ்ஞம் எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்றது. ಸೊ ಆ 6 ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಲ್ಪಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அப்புறமா வந்து ஜோதிஷம், ஜோதிஷம் அப்படின்னு சொன்னா அஸ்ட்ரானமி, கிரகங்களுடைய ஒரு அமைப்பை பத்தி சொல்லக்கூடியது. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷಂ. ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಹೇಳೋದು. சந்தஸ், சந்தஸ் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி வந்து வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறது அப்படிங்கிறது, அதாவது ஒரு மீட்டர்ல எப்படி படிக்கிறதுன்றத சொல்லி கொடுக்குது. ಛಂದಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸೋದು ಅಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. அதுக்கப்புறமா நிருக்தி அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து வேதத்துக்கான ஒரு டிக்ஷனரி. ಅನಂತರ ಬಂದು ನಿರುಕ್ತಿ 4ನೇದು, ಅದು ಬಂದು ವೇದಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ. அதுக்கப்புறமா வந்து இன்னும் 2 இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி 6 அங்கங்கள் வந்து வேதத்துக்கு இருக்கு. ಸೊ ಇನ್ನು 2 ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 6 ಅಂಗಗಳು ಬಂದು ವೇದಗಳಿಗಿದೆ. அதாவது பொதுவா வேத மந்திரங்களை எப்படி உச்சரிக்கிறது, அந்த வேத மந்திரங்களை எப்படி வந்து அதுக்கு அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது, அதுக்கப்புறமா வந்து எப்படி யஜ்ஞம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி இந்த காலங்கள் எல்லாம் கணிக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅರ್ಥವೇನು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಜ್ಞ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು வந்து ಅಂಗங்கள், வேதத்துடைய ಅಂಗங்கள். ಇದನ್ನ ಬಂದು ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವೇದದ ಅಂಗಗಳು. அது தவிர்த்து வந்து
இதுக்கு 6 ஆஹ் ஞானத்தை அடைவதற்கான ஒரு வழிமுறை, 6 வழிமுறை இருக்கு. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ, 6 ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ. அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ವೇದಾಂತಂ, ಅದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವೇದಾಂತಂ, அப்புறமா யோகம், ಎರಡನೆಯದು ಯೋಗಂ, அதுக்கப்புறம் சாங்கியம், ಮೂರನೆಯದು ಬಂದು ಸಾಂಖ್ಯಂ, அதுக்கப்புறம் ನ್ಯಾಯ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಬಂದು ನ್ಯಾಯ, 5 ಮೀಮಾಂಸ, 5 ವಿಮಾಂಸ, அப்புறம் வைசேஷிக, 6ನೇಯದು ಬಂದು ವೈಶೇಷಿಕ. இது ஒன்னொன்னுக்குமே ஒரு ஆச்சாரியர்கள் இருக்கிறாங்க. இந்த தத்துவங்களை 6 விதமான தத்துவங்கள், அந்த 6 விதமான தத்துவங்களை கொடுத்த ஆச்சாரியர்கள் இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಇವು 6 ವಿಧವಾದಂತ ತತ್ವಗಳು. ಈ ಒಂದೊಂದು ತತ್ವಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ತತ್ವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. அதுதான் இங்க பிரபுபாதர் பொருளுரையில கூட சொல்லியிருக்கிறாரு. 6 விதமான அந்த தத்துவ ஆச்சாரியர்களுடைய பேர்கள் பிரபுபாதர் பொருளுரையில கொடுத்திருக்கிறாரு. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ 6 ವಿಧವಾದಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. கௌதமர், கனாடர், கபிலர், பதஞ்சலி, ஜைமினி, அஷ்டவக்ரன்னு சொல்லி 6 பேர் பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கிறார். ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೌತಮುಡು, ಕಣಾದುಡು, ಕಪಿಲುಡು, ಪತಂಜಲಿ, ಜೈಮಿನಿ, ಅಷ್ಟವಕ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அதுல இன்னொருத்தர் வியாசர், ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ವ್ಯಾಸದೇವರು. இதுல ஜைமினி அப்படிங்கிறவர் மீமாம்சா சாஸ்திரத்தை கொடுத்தவர். ಇಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿ ಅಂತವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಮಾಂಸ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು. பதஞ்சலி அப்படிங்கிறவர் யோக சாஸ்திரத்தை சொல்லி கொடுத்தவர். ಪತಂಜಲಿ ಅಂತವ್ರು ಬಂದು ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು. கபிலர் சாங்கிய தத்துவத்தை கத்து கொடுத்தார். ಕಪಿಲರು ಬಂದು ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. கனாடர் ನ್ಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರத்தை கத்து கொடுத்தார். ಕಣಾದರು ಬಂದು ನ್ಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. கௌதமர் வைசேஷிக ಶಾಸ್ತ್ರத்தை கத்து கொடுத்தார். கௌதமர் ಬಂದು ವೈಶೇಷಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. இந்த மாதிரி 6 ரிஷிகள் என்ன பண்ணாங்க, இந்த 6 விதமான தத்துவ வழிமுறைகளை கத்து கொடுத்தாங்க. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 6 ಋಷಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 6 ತತ್ವ ವಿಧಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இந்த 6 விதமான தத்துவங்களும் வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவங்கள் தான். ಈ 6 ವಿಧವಾದಂತ ತತ್ವಗಳು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಗಳೇ. இந்த 6 விதமான தத்துவங்கள் என்ன அப்படிங்கறத ஒருத்தர் தெரிஞ்சிருக்கணும். ಸೊ ಈ 6 ವಿಧವಾದಂತ ತತ್ವಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. அந்த தத்துவம் நமக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா அப்ப நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, சாஸ்திரத்துல அதாவது வேதத்துல எது ஒரு முடிவான ஒரு அல்டிமேட்டான ஒரு கன்க்ளூஷனா எது சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு நமக்கு சொல்ல முடியாது. ಸೊ ಈ 6 ವಿಧವಾದಂತ ತತ್ವಗಳು ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஒருத்தர் சொல்லுவாரு எல்லாமே அணுக்கள்ல இருந்துதான் உருவாயிருக்கு, அணுக்கள் தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಣಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಣಗಳೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದೆಲ್ಲ ಅಂತ. அது ஒரு வகையில நம்ம யோசிச்சோம்னா அது உண்மையாதான் இருக்கும். ಸೊ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. எந்த ஒரு பொருளை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அந்த பொருளுக்கு ஒரு ரூபம், ஒரு தோற்றம் எப்படி வருது? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆ ರೂಪವು ಯಾವ್ದು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ? அணுக்களுடைய ஒரு சேர்க்கை. அணுக்கள் ஒண்ணு சேர்ந்துதான் என்ன ஆகுது, ஒரு ரூபமே ஃபார்ம் ஆகுது. ಸೊ ಕಣಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿನೇ ಆ ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಣಗಳು ಸೇರಿನೇ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. நமக்கு அது அனுபவம் இருக்கும். இப்ப நீங்க ஒரு மரக்கட்டை இருக்கு. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವವಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮರದ ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. அந்த மரக்கட்டை
பூச்சி அரிச்சிச்சுன்னா நமக்கு பார்ப்போம், அது அப்படியே வந்து பவுடரா வந்து விழுந்துட்டு இருக்கும். ಸೊ ಆ ಮರಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹುಳ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಿಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಉದುರುತ್ತಿರುತ್ತೆ. அது என்ன, அந்த பவுடர் எல்லாம், அதாவது அந்த அணுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்துதான் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, அப்படி ஒரு மரமா வந்தது. இப்ப திரும்ப அது என்ன ஆயிருச்சு, அந்த அணுக்களுடைய ரூபத்துக்கு அது போய்கிட்டு இருக்கு. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಣುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮರವಾಗಿದೆ. ಮರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕಣಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ. இப்ப பில்டிங் கட்டுறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஒரு செங்கல் யூஸ் பண்றோம், ஒரு பிரிக் யூஸ் பண்றோம். ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. அது வந்து எப்படி பல அணுக்கள் மண்ணு அது சேர்த்து வந்து என்ன பண்றோம், ஒரு பிரிக்கா நம்ம வந்து மாத்துறோம். ಸೊ ಆ ಬ್ರಿಕ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಅಣುವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம உடைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகுது, திரும்பவும் அது மண்ணோடைய ரூபத்துக்கே போயிருது. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಕಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ஒரு பானை செய்யறோம், ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, அது உடைஞ்சதுன்னா அப்புறம் என்ன ஆகுது, ಅದು ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, திரும்பவும் மண்ணாகுது. ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ஒரு துணி வந்து நெய்றோம், ஒரு துணி ಒಂದು வந்து நெய்றோம், ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ನೇಯ್ತಾರೆ. அது வந்து அழிஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகுது, ಅದು ಒಂದು ಹಾಳಾಗಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, அது திரும்ப அணுக்களா மாறிடுது. ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಣುಗಳಾಗಿ ಮಾರುತ್ತೆ. அப்ப இந்த உலகத்துல நம்ம பாக்குறதுக்கு எல்லாமே அணுக்கள்ல இருந்துதான் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, திரும்ப அணுக்களாவே மாறிடுது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணவர்னு ஒருத்தரை வந்து ஏன் சொல்லணும், நமக்கு வந்து மறுபிறவின்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? ಸೊ ಈಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಸಹ ಅಣುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗೇ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಣುಗಳಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. சொல்லுங்க, நம்ம ஏன் பகவான் ஒருத்தரை வந்து ஏத்துக்கணும்? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ಬೋದು? சொல்லுங்க, எல்லாமே அணுக்கள்ல இருந்து வரும்போது நம்ம ஏன் வந்து பகவான் ஒருத்தரை வந்து ஏத்துக்கணும்? ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಅಣುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು? அந்த ಅಣುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ವಾ? அணுக்களை சிருஷ்டி பண்ணதே பகவானா? ஓகே, தேங்க்யூ. வேற யாராவது? பிரபுஜி, அணுக்கள்ங்கிறது இந்த உடம்ப சொல்றது, ஆத்மாங்கிறது வந்து அணுக்களால சேர்ந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது, அது பகவானோட அங்கம். ஓகே, தேங்க்யூ, குட். வேற யாராவது? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? சொல்லுங்க, வேற யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பகவானே சிருஷ்டிகர்த்தா. அவர்தான் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நான். எல்லாமே அணுக்கள்னால வந்து ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு, திரும்ப நம்ம வந்து அணுக்களாவே மாறிடுறோம். அப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு பகவான் ஒருத்தர் சிருஷ்டி பண்றாருன்னு சொல்றதுக்கோ, இல்லைன்னா நமக்கு வந்துட்டு மறுபிறவி இருக்குன்னு சொல்றதுக்கோ என்ன வந்து ஆதாரம் இருக்கு? ஓகே, இது ஒருத்தவங்களுடைய ஒரு தத்துவம். இது வந்து அந்த கனாடர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரிஷியோடைய ஒரு தத்துவம். ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಒಬ್ಬರ ತತ್ವ. ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣಾದರು ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯ ತತ್ವ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದು. இது ரொம்ப டீட்டெயிலான ஒரு சப்ஜெக்ட், அதுக்குள்ள போனா நமக்கு இப்போ வந்து புரியாது. ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஒரு லைன் சொன்னேன், நான் அவ்வளவுதான். ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ஓகே. இப்போ இத வந்து எதிர்க்கிறதுக்கு இன்னொருத்தர் இருக்கிறாரு. ஜைமினி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿ ಮುನಿ. அவருடைய சித்தாந்தம் என்னன்னா மீமாம்சா சாஸ்திரம். மீமாம்சா. ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. அப்படின்னா என்ன? அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் யாகம் தான் எல்லாமே, கர்மம் தான் எல்லாமே. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾಗವೇ ಎಲ್ಲಾನು, ಕರ್ಮವೇ ಎಲ್ಲಾನು. இப்போ இவர் வந்து அணுக்கள்ல இருந்துதான் நம்ம வர்றோம் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? அப்படின்னா ஒருத்தர் நல்லா அழகா பிறக்கிறாரு, ஒருத்தர் அழகு இல்லாம பிறக்கிறாரு, ஒருத்தர் அறிவாளியா இருக்கிறாரு, ஒருத்தர் அறிவு இல்லாம இருக்கிறார். சோ ஒரு அணுக்கள் உருவாகும் போதே எப்படி அந்த டிஃபரன்ஸ் ஒருத்தர்ல இருந்து இன்னொருத்தருக்கு அது எப்படி வந்து ஏற்படும்? அது அவருடைய கேள்வி, ஜைமினியோடைய கேள்வி. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಾವ್ ಕಾಣಾದರು ಅನ್ನುವ ಋಷಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಣುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ರೂಪ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂದವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಅಣುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ? ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಜೈಮಿನಿ ಮುನಿಯ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. அந்த அணுக்கள் எப்படி வந்து ஒருத்தர் இப்படித்தான் இருக்கணும்னு அந்த அணுக்கள் எப்படி டிசைட் பண்ணுது? ಸೊ ಆ ಅಣುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? அணுக்களுக்கு அந்த ஞானம் கிடையாது. ಅಣುಗಳಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. அப்ப எப்படி இது நடக்குது? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ஒருத்தருடைய பாவ புண்ணிய கர்மத்தினால நடக்குது. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. சோ இப்போ அந்த அணுக்கள் தத்துவத்துல இருந்து இவர் அடுத்த தத்துவத்துக்கு வர்றாரு. பாவ புண்ணியம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த பாவ புண்ணியத்தினாலதான் நமக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಈಗ ಅಣುಗಳ ತತ್ವದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದನೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அந்த பாவ புண்ணியத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம்? நமக்கு வந்து நன்மை தீமை கிடைக்குது, நல்லது கெட்டது நடக்குது. ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. அது நமக்கு வந்து எப்படி நல்லது நடக்கும், எதுக்கு எப்படி நமக்கு கெட்டது நடக்குது அப்படின்னு அதை எப்படி டிசைட் பண்றது அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்கு தேவர்கள்னு ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க. அவங்கதான் வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த பலனை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳೇ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಫಲವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த தேவதைகளுக்கு வந்துட்டு நம்ம யஜ்ஞம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம புண்ணிய காரியம் செய்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம சொர்க்கலோகத்துக்கு போகலாம், நம்ம அங்க வந்து அனுபவிக்கலாம். ಸೊ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. அங்கேயும் வந்து என்னுடைய பாவ புண்ணியத்துக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அவங்க எனக்கு ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்க. அவங்களே வந்து பெரிய ஆள்னு இவங்க சொல்லல, இந்த தத்துவத்துல அவங்க சொல்லல. ಸೊ ಈ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಫಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. சோ அதனால நமக்கு வந்துட்டு முக்தி அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம வந்து நல்லது பண்ணா சொர்க்கம் போவோம், கெட்டது பண்ணா நரகம் போவோம், அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு இடத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு நம்ம வந்துட்டு சுத்திக்கிட்டே இருப்போம். ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುತ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ஒரு தத்துவம், மீமாம்சா. ಇದು ಬಂದು தத்துவ, அது ಬಂದು மீமாம்சா தத்துவ. சோ இன்னொன்னு சாங்கிய தத்துவம்னு இருக்கு. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் தான் வந்து நம்மள வந்து கிரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய தத்துவம். ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವವಿದೆ. ಈ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವದ ವಿಶೇಷ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. சோ அது சாங்கிய தத்துவம். அத வந்து கபிலர் வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு. ಸೊ ಅದು ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವ, ಅದು ಬಂದು ಕಪಿಲ ದೇವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
அதுல 2 விதமான சாங்கிய தத்துவம் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து நாத்திக சாங்கிய தத்துவம், இன்னொன்னு வந்து ஆத்திக சாங்கிய தத்துவம். ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಬಂದು ನಾಸ್ತಿಕ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಆಸ್ತಿಕ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವ. நாஸ்திக சாங்கிய தத்துவம் வந்து பிரகிருதி தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ನಾಸ್ತಿಕ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ஆத்திக சாங்கிய தத்துவத்துல வந்து அந்த பிரகிருதிக்கு மேல பகவான் ஒருத்தர் இருக்கிறாருங்கிறத ஏத்துக்குவாங்க. ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இதுக்கப்புறமா பதஞ்சலியோடைய யோக சாஸ்திரம் இருக்கு. ಇದ ನಂತರ ಪತಂಜಲಿಯ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ. அந்த பதஞ்சலியோடைய யோக சாஸ்திரத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து பரமாத்மா தான் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ಸೊ ಆ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அதுக்கப்புறமா வேதாந்தம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தத்துவம் இருக்கு. ಆ ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತತ್ವವಿದೆ. அந்த வேதாந்தத்துக்குள்ள 2 தத்துவம் இருக்கு. ಆ ವೇದಾಂತದೊಳಗಡೆ 2 ತತ್ವಗಳಿದೆ. அதுல ஒரு தத்துவம் வந்துட்டு பரமபுருஷ பகவான் வந்து நிராகாரம், அதாவது அவருக்கு ரூபம் இல்ல, அவர் வந்து ஒரு பிரம்மஜோதி, அவர் வந்து ஒரு ஜோதி வடிவுல இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு தத்துவம். ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತತ್ವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರಾಕಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಪವಿಲ್ಲ, ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. நானும் பகவானும் ஒண்ணுதான், அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே பகவான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவம். ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನೇ ಭಗವಂತ, ನಾನು ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುದು. இன்னொரு தத்துவம், அது வந்து அந்த வேதாந்தத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு தத்துவம் என்ன, கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், அதாவது கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள், நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய சேவகர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவம். ಸೊ ಈ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರೇ ಬಂದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಅವರ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು இந்த தத்துவத்துக்குள்ளேயும் வந்துட்டு 4 முக்கியமான வைஷ்ணவ பிரிவு இருக்கு. ಸೊ ಈ ತತ್ವದ ಒಳಗಡೆ 4 ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವೈಷ್ಣವ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. அதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க, நாராயணனே பரமபுருஷ பகவான், லக்ஷ்மி நாராயணன், அந்த ஒரு வழிபாடுதான் வந்து உயர்ந்தது, நாமெல்லாம் லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய ஒரு சேவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு தத்துவம். ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಭಗವಂತ, ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. இன்னொன்னு மத்வாச்சாரியர்களுடைய சம்பிரதாயத்துல அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கடவுள்னு ஏத்துக்குவாங்க. பட் ஆனாலும் வந்துட்டு அவங்களுடைய சித்தாந்தம் வந்து என்ன அப்படின்னா துவைதம். துவைதம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல 2 தான் இருக்கு, 2 தத்துவம் தான் இருக்கு. ஒண்ணு பகவான், இன்னொன்னு வந்து அதாவது பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் எப்போதுமே வேறுபாடு உண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவம். ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಭಗವಾನ್ ಬೇರೆ, ನಾನ್ ಬೇರೆ. ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. இன்னொரு ஒரு சித்தாந்தம் இருக்கு, அது வந்து சுத்த அத்வைதம் அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ, ಅದು ಬಂದು ಶುದ್ಧ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இதுக்குள்ள நம்மளுடைய ஒரு சித்தாந்தம் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டா அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சித்தாந்தம். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಚಿಂತ ಭೇದ ಭೇದಾವಿ ತತ್ವಂ ಅಂತ. ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದ ತತ್ವಂ. அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம். ஒரே நேரத்துல பகவான் ஒருத்தர் அவர் இருக்கிறாரு, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, அவர் இந்த பௌதீக உலகத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கிறாரு, ಅವರು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,
இந்த ஜீவாத்மாக்களையும் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கிறார். ಈ ಜೀವಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. இவங்க எல்லாம் அவரோட ஒன்னாவும் இருக்கிறாங்க, வேறையாவும் இருக்கிறாங்க. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯಾಗೂನು ಇದ್ದಾರೆ. இதுதான் நம்மளுடைய சித்தாந்தம். ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. இப்ப ஏன் பிரபு 1/2 மணி நேரமா இதை பேசினாருன்னு சொல்லி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಭು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, இங்க அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, வேதவிதாம் சிரேஷ்டோ. பிரபுபாதர் வந்து அதுக்கு விளக்க உரையில என்ன சொல்றாரு, இந்த 6 விதமான தத்துவங்களும் ஒருத்தர் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தாதான் வந்து என்ன பண்ணணுமா, பாகவத உபன்யாசமே கொடுக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೇದ ವಿಧಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 6 ವಿಧವಾದಂತ ತತ್ವಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರ, ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವತಂ ತರಗತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವಚನ ನೀಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஏன்னா இங்க சூத்த கோஸ்வாமியை இந்த சவுனக ரிஷிகள் அதுதான் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி வேதங்கள்ல உள்ள அனைத்து தத்துவங்களுமே கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் எல்லார விட நீங்க நல்லா கத்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ 6 ವಿಧವಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು, ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அப்படி வந்து நீங்க தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால எங்களுக்கு நீங்க அதெல்லாம் கத்து கொடுங்கன்னு கேக்குறாங்க. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அது மட்டும் கிடையாது, இங்க இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு குணம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, பகவான் பாதராயண அப்படின்னா வியாசருடைய ஹிருதயம் அவருக்கு வந்துட்டு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರ ಹೃದಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? வேதங்களை தொகுத்தது வந்து வியாசர். ಈ ವೇದಗಳನ್ನ ಬರೆದಂತವರು ಯಾರು? ವ್ಯಾಸದೇವರು. அப்போ வியாசருக்கு தான் வேதங்களை பரிபூர்ணமா தெரியும். ಆವಾಗ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ವೇದಗಳು ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. அப்ப அந்த வேதங்கள்ல எது உன்னதமான ஒரு விஷயமா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது வியாசருக்கு தான் தெரியும். ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. அந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த விஷயங்களை ஒருத்தர் வந்து விளக்கும் போது அது சரியா தப்பா அப்படிங்கிறத வியாசர் தான் சொல்ல முடியும். ಸೊ ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ವ್ಯಾಸರ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. இல்ல அப்படின்னு சொன்னா வியாசர் திருப்தி அடைகிற விதத்துல யார் வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த விளக்கம்னு நம்ம சொல்லலாம். ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಸರು ಬಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೋ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ வீட்டுல கணவன் மனைவி குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾರು ಇದ್ದಾರೆ. இப்போ வந்து அந்த வீட்டு தலைவர் அவருக்கு வந்துட்டு மனசுல ஒரு ஆசை, இது வந்து நம்ம இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி, ஒரு விஷயத்தை இந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு ஆசை. ಸೊ ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಈ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ஆனா மனைவியோ குழந்தைங்களோ அவங்களாம் என்ன பண்றாங்க, ஒருத்தரும் அவங்க வந்து அப்பாவுக்கு இது பிடிக்கும்னு நினைச்சு அவங்க பண்றாங்க, மனைவி வந்து கணவருக்கு இது பிடிக்கும்னு நினைச்சு ஒண்ணு பண்றாங்க. ಸೊ ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಅವರ ಗಂಡನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. கடைசியில அந்த குடும்ப தலைவர் வந்து யாரு அவருடைய ஹிருதயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டா பண்ணாங்களோ அவங்க மேலதான் அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு சந்தோஷம், ஒரு திருப்தி ஏற்படும். ಸೊ
ಸೊ ಕಳಿಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನೆ ಯಜಮಾನನ್ಗೆ ಯಾರು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. அதுல இருந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இவர்தான் அவருடைய மனசை வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಬಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. சோ அதே மாதிரி இங்க சூத கோஸ்வாமி வந்து வியாசதேவருடைய அந்த ஹிருதயத்தை வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாரு. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಸರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಿರೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அதாவது வியாசர் வேதங்கள்ல எது உயர்ந்த விஷயமா சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத சூத கோஸ்வாமி ரொம்ப பர்ஃபெக்டா வந்து புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாரு. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அது மட்டும் இல்லாம அதே மாதிரியே அவர் வந்து விளக்குறதுலயும் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கிறார். ಸೊ ಅದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ஒரு குரு பரம்பரால வந்துட்டு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ಸೊ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. அதனாலதான் நம்மளுடைய பிரணாம் மந்திரத்துல கூட வந்துட்டு நம்ம ரூப கோஸ்வாமிக்கான ஒரு பிரணாம் மந்திரத்துல வந்து ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய அந்த மனோபிஷ்டம் அவருடைய அந்த ஹிருதயத்தை புரிந்துகிட்டது யாரு? ரூப கோஸ்வாமி அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಹೃದಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಬಂದು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்படின்னா நம்ம ஆச்சாரியர்களுடைய அந்த ஹிருதயத்தை சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஆச்சாரியர்கள் எந்த மாதிரி வந்து விளக்குறாங்களோ அதை நம்ம வந்து மற்றவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೃದಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஆச்சாரியர் ஒண்ணு சொல்லுவாரு, சீடர் ஒண்ணு சொல்லுவாரு. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இது வீட்லயே நம்ம வந்து பார்ப்போம். ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. கணவன் மனைவிக்கு இடையில வந்துட்டு சண்டை வந்துருச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? ಸೊ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ஹஸ்பண்ட் ஒண்ணு சொல்லுவாரு, மனைவி ஒண்ணு செய்வாங்க. ಗಂಡ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. வீட்டுக்கு யாராவது ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்திருப்பாங்க, வந்து மனைவி கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு பேசிட்டு போயிருப்பாங்க, மனைவி வந்து ஓகே நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. இவங்களும் வந்துட்டு சரி இவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா கணவனும் வந்து ஓகே சொன்ன மாதிரிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிட்டு போயிருவாங்க இவங்க. ಸೊ ಅವರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಹೆಂಡತಿನೇ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಗಂಡನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. அவங்க அதை நம்பி அவங்களுடைய வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. அதுக்கப்புறமா அந்த கணவர் வந்து பாப்பாரு. ಸೊ ಅನಂತರ ಅವರ ಗಂಡ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. என்ன ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க, யாரு உங்களை இதெல்லாம் செய்ய சொன்னது அப்படின்னு கேட்பாரு. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ஏன் எப்படி சொல்றீங்க, உங்க மனைவி தான் சொன்னாங்க அதனாலதான் நாங்க பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ಅರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿನ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. மனைவி சொன்னா நீ செய்வியா, நான் சொன்னாதாங்க செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ಅವ್ರು உடனே சண்டைக்கு வருவாரு. ಸೊ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದೇನ ನಾನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. இது சில சமயம் அப்படியே உல்டாவும் நடக்கும். ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾನೂ ಆಗುತ್ತೆ. எப்படி என் கணவர் சொன்னா நீ செஞ்சிருவியோ, நான் சொல்லணும், நான் சொன்னாதான் நீ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி மனைவி சண்டை போடுவாங்க. ಸೊ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ ಗಂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு பேருக்கு இடையிலயும் மன ஒற்றுமை இல்லைன்னு அர்த்தம். ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸ ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கா? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇದೆಯಾ? இருக்கா ಯಾರಿಗೂ இல்லையா? ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? சொல்லுங்க. ஆமாங்க பிரபு. ಇದೇ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಭು. தேங்க்யூ உண்மையை வந்து தைரியமா ஒத்துக்கிட்டதுக்கு. ஓகே, அப்படின்னா ஒரு 2 பேர்கிட்ட ஒரே கருத்து இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகுது? அப்போ அதனால ப்ராப்ளம் வருது. ಸೊ ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. அதே மாதிரிதான் அந்த குரு பரம்பராலையும் குரு சொன்ன வார்த்தையை வந்து சீடன் கேட்கல அப்படின்னு சொன்னா அங்க வந்து என்ன ஆயிருது? அந்த சம்பிரதாயத்துல டிவிஷன் வந்துருது, பிரிவு வந்துருது. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರು ಪರಂಪರಾದಲ್ಲಿ ಗುರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. அது மட்டும் இல்லாம அந்த சீடன் வந்து குரு என்ன சொல்லி கொடுத்தாரோ அதை சொல்லி கொடுக்காம அவர் வந்து குருக்கு வந்து அபராதம் பண்றாரு. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡದೆ ಗುರುಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அது மட்டும் இல்லாம சாஸ்திரத்துல இந்த கருத்து தான் சொல்லி இருக்கு, ஆனா அத அவருடைய இஷ்டப்படி அதை மாத்தி சொல்றாரு. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அந்த மாதிரியான ஒரு தப்ப சூத கோஸ்வாமி செய்தது இல்ல அப்படின்னு இங்க வந்து இந்த சவுனக ரிஷிகள் வந்து சொல்றாங்க. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இப்ப இதை தெரிஞ்சு என்ன பிரபு பண்ண போறோம்? ಸೊ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಭು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. சூத கோஸ்வாமி கரெக்டா சொன்னா சொல்லிட்டு போட்டுமே பிரபு. இப்ப ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ அது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. எதுக்காக இவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து இந்த தத்துவங்கள் இருக்கு, இந்த தத்துவங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு சூத கோஸ்வாமி நல்லா தெரிஞ்சவரு, அதை மாத்தாம சொல்றாரு அப்படிங்கறது எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಅವರು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೆ ಹೇಳೋ ಅಂತವ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ஏன்னா சூத கோஸ்வாமி இப்போ பாகவதம் பேச போறாரு. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವತ್ತು ಯಾವ್ದನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ ಈಗ? ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. அப்போ இவர் பாகவதத்தை வந்து எழுதுனது யாரு? வியாசர் எழுதினாரு. அந்த வியாசர் எழுதின அந்த பாகவதத்தை இப்ப அவர் பேச போறாரு. ಸೊ ಭಾಗವತವನ್ನ ಬರ್ದವರು ಯಾರು? ವ್ಯಾಸದೇವರು ಬರ್ದಿರೋದು. ವ್ಯಾಸದೇವರು ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಾಗವತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ವಿವರಣೆ ನೀಡೋದು ಯಾರೀಗ? ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು. இதுக்கு முன்னாடி பாகவதத்தை பேசினது யாரு? சுகதேவ கோஸ்வாமி. அவர்கிட்ட இருந்து இவர் இந்த பாகவதத்தை கேட்டிருக்கிறாரு. ಸೊ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಭಾಗವತವನ್ನ ಹೇಳ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂದ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. சோ இப்போ இந்த சூத கோஸ்வாமி எல்லா சாஸ்திரங்களையும் தெரிஞ்சவரு, வியாசர் சுகதேவர்கிட்ட இருந்து கேட்டவரு. இந்த வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமானது உடல். இந்த உடல் கிடையாது, உடல் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா தான் இந்த உடலை இயக்கிட்டு இருக்கு. ஒரே டயத்துல யாரோ 2 கிளாஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கிளாஸே ஒழுங்கா கவனிக்க மாட்டோம். ஓகே, அப்போ சூத கோஸ்வாமி இங்க இந்த பாகவதத்துல முக்கியமா என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள்னு சொல்ல போறாரு. ಸೊ ಈಗ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ವ್ಯಾಸದೇವರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. சோ அதனால சூத கோஸ்வாமி இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் கத்துக்கிட்டவரு, வியாசர்ட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டவரு, சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்ட இருந்து பாகவதம் கத்துக்கிட்டவரு, அவருக்கு எல்லா சாஸ்திரங்களுடைய ஞானமும் இருக்கு. அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள்னு ஏத்துக்கிறாரு. அதுதான் இங்க முக்கியம். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ
ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವರು, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದವರು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. அதனாலதான் இப்ப இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ಅದರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಬಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. இல்லைன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து கிருஷ்ணர் பகவான் சொல்லியிருந்தா சொல்லிட்டு போட்டுமே நமக்கு என்ன அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೇನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. அது மட்டும் இல்லாம இங்க அந்நேச்ச முனைய சூத பராவர விது அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா வேற வேற ரிஷி முனிகள் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து பௌதிகமான ஞானமா இருக்கட்டும், ஆன்மீகமான ஞானமா இருக்கட்டும், அது எல்லாத்துலயுமே அவங்க வந்து ஸ்காலரா இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತ ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಋಷಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಅವರೇನು ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. சூத கோஸ்வாமி வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் மேல வந்து இவர் பண்டிதரா இருக்கிறார். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಇವರು ಎಲ್ಲಾರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. யாராவது ஒருத்தர் வந்து நாத்திகவாதத்துல வந்து ரொம்ப ஒரு திறமசாலியா இருக்கலாம். ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಸ್ತಿಕವಾದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. இல்ல இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மத்த தத்துவங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு அவங்க ரொம்ப பெரிய ஒரு ஸ்காலரா இருக்கலாம். ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಭುಗಳು ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು. ஆனா சூத கோஸ்வாமி அவங்க எல்லாருக்கும் மேல டாப் மோஸ்டா இருக்கிறார். ಆದ್ರೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. அவங்களுடைய அந்த சித்தாந்தங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இவரால என்ன பண்ண முடியும், ரொம்ப ஈஸியா வந்து டிஃபீட் பண்ண முடியும். ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೋಲ್ಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இவர் ஒரு பண்டிதர். ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿದೆ. அதனால இங்க இந்த சௌனக ரிஷிகள் வந்து என்ன சொல்றாங்க, எங்களுக்கு இடையிலேயே இது மாதிரி பலவிதமான கருத்துக்களை கொண்ட ரிஷிகள் இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಧವಾದಂತ ತತ್ವಗಳನ್ನ ತಿಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க இந்த பாகவதம் தான் சொல்ல போறீங்க. ஆனா இந்த பாகவதத்தையும் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த எல்லா டிஃபரெண்ட் ஒப்பீனியன் இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் முனிகளும் ஏத்துக்கிற மாதிரி நீங்க வந்து பாகவதத்தை பிரசன்ட் பண்ணணும். ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾದಂತ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அந்த திறமை சூத கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து இருக்கு. ಆ ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. இன்னும் ஒண்ணு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, சுகதேவ கோஸ்வாமி ஏற்கனவே அந்த மாதிரி தான் பாகவதத்தை சொல்லவும் செஞ்சிருக்கிறார். ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವತವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. அதனாலதான் இந்த பாகவதம் வந்து இங்க கூடி இருக்கக்கூடிய அனைத்து ரிஷிகளுடைய குழப்பங்களையும் சந்தேகங்களையும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு சக்தி அந்த பாகவதத்துக்கு இருக்கிறதுனால அந்த பாகவதத்தை எங்களுக்கு நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சௌனக ரிஷிகள் வந்து கேட்கிறாங்க. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ತೀರ್ಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. சோ அதனால இங்க இந்த சௌனக ரிஷிகள் வந்து சூத கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து கேட்கறதுக்காக ஆர்வமா இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಬಂದು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತರಗತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ತಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம், கேள்வி கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಬಟ್
ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஏன் சௌனக ரிஷிகள் வந்து சூத்த கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, அவர் யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டாரு அப்படின்ற அந்த டெப்த், அந்த நம்ம யார்கிட்ட இருந்து கேட்கிறோம் அவங்களுடைய அந்த ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிறேன் பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. எஸ், லக்ஷ்மி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபு, இப்போ நம்ம வந்து குருஷீட பரம்பரையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னொன்னு நமக்கு இப்ப நீங்க முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் உலகத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது எதுக்கு பிரபு இன்னொரு 3 பரம்பரா ஓடிட்டு இருக்கு? ஸ்ரீ பரம்பரா, அப்புறம் இன்னொரு ஏதோ 2 பரம்பரா எக்ஸ்ட்ரா தான். அது ஏன் பிரபு? அது எப்படி சார் பிரபு நம்ம டாலரேட் பண்ணிட்டு போறது? டாலரேட் பண்ற அளவுக்கு அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அது நல்ல விஷயம் தான். அதனாலதான் அது வந்து 4 வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம்னு சொல்றோம். வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம்னா விஷ்ணுவை வந்து முழுமுதற் கடவுளா ஏற்றுக்கொண்ட சம்பிரதாயம். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ சொன்னதா. ಸೊ ಈಗ ಮಾತಾಜಿ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ 3 ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು 4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. பட் அவங்க வந்து விஷ்ணுவை வந்து முழுமுதற் கடவுளா வந்து ஏத்திருப்பாங்க. ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அவங்க வைகுண்டம் போவாங்க, ಅವರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. அவங்களும் திரும்ப வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து பிறக்க மாட்டாங்க. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. நமக்கும் அவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னா, ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா வந்து கிருஷ்ணரை வணங்குறதுனால நம்ம கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போவோம், நம்ம வைகுண்டம் போக மாட்டோம். ಸೊ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. அங்க வந்து கிருஷ்ணர் வைகுண்டத்துல வந்து எப்படின்னா கிருஷ்ணரை ஐஸ்வர்யத்துல வந்து வழிபாடு பண்ணுவோம். ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஆனா கோலோக விருந்தாவனத்துல பிரேமையிலால வந்து பகவானை வந்து வழிபாடு பண்றாங்க. ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ஆராதனை ಮಾಡ್ತಾರೆ. அதுதான் வந்து நமக்கும் மற்ற சம்பிரதாயத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசம். ಇದೇ ಬಂದು ನಮಗೂ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. அது ஏன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, எல்லாருக்குமே வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியாது, இந்த ஒரு பாவத்துல பகவானை வழிபடுறதுக்கு வராது. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. அதனாலதான் பகவான் வந்து விதவிதமான அந்த ஆத்மாக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டேஸ்ட் டிஃபரெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, தன்னை வந்து விதவிதமா விரிவடைய செய்து அந்த விதங்கள்ல அவங்களோட வந்து அவர் அந்த ரசங்களை வந்து பரிமாறிக்கிறார். ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆತ್ಮಗಳು, ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿ. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு புரிஞ்சுது. ஆனா இதுல இன்னொரு கேள்வி பிரபு. அதாவது எங்க அம்மாவோட தங்க, அவங்க ஸ்ரீ பரம்பரா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க பண்றதுல ஒன்னும் அவ்வளோ யோக்கியமா தெரியலன்ற மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க பிரபு. அவங்க வந்து ரொம்ப சுத்தமா ரொம்ப அது மாதிரி சொல்லுவாங்க. இது வந்து எனக்கு என்னன்னா, நம்ம பரம்பரால வந்து எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. நீங்க சொல்றது போல ரொம்ப சீக்கிரம் கடவுள் கிட்ட போற விஷயம் மாதிரி தெரியுது. அவங்க சொல்றத பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் பர்சன் கிட்ட ரொம்ப தூரம் இருந்து பயந்து பேசுற மாதிரி இருக்குது அந்த பரம்பரா. இது அவங்க கிட்ட ஆர்கியூ பண்றது இல்லை நானு. ஆனா இது எப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலான்னு உங்ககிட்ட
இப்போ உங்க கொஸ்டின் என்ன? பிரபு அவங்க ஸ்ரீ பரம்பராவோட நம்ம பேசலாமா வேண்டாமா? அவசியம் இல்லை. ஓகே. ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆத்தரைஸ்டான ஒரு சம்பிரதாயம் தான். அவங்க வந்து பகவான் விஷ்ணுவை வழிபாடு பண்றாங்கிறதால நம்ம அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஒருத்தருக்கு வந்து பகவானுக்கு ஒரு பிரேமையினால பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு லெவலுக்கு யாரு வர்றாங்களோ அவங்களதான் வந்துட்டு கிருஷ்ணரை வந்து ஏத்துக்க முடியும். அவங்களுடைய சம்பிரதாயம் நான் சொன்ன மாதிரி இது ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னு சொன்னா பகவான ஒரு ஒரு சுப்ரீமா வந்து பார்த்து வழிபாடு பண்றது. சோ அதனால நம்மளுடைய வழிபாடு அவங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு ரொம்ப வந்து சிம்பிளா தெரியும். ஆமா பிரபு, கண்டிப்பா. அதுல கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் சொல்றாங்க. இதுல தப்பு, இப்படி செய்யக்கூடாது, அப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும். அது கலியுகத்துல சாத்தியமே இல்லை பிரபு. அது ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம பரம்பரை ஃபாலோ பண்ண ஈஸியா இருக்கு. இல்ல அதுதான் நான் சொல்றேன். அது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேஸ்ட். அவங்களுக்கு அது வந்து பிடிச்சிருக்குன்னா பரவாயில்ல, விஷ்ணு பகவான் அந்த விதத்துல அவங்க வழிபாடு பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஓகே ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ మాకు అంత తెలుగులో చెప్తే మంచిది. ఏంటంటే ఆ క్వశ్చన్ మేము తెలుసుకోనొచ్చు, అదేమి పరిహారము తెలుసుకోనొచ్చు. అదే నేను చెప్పాను వీణా మాతాజీ. మీరు చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్తా ఉన్నారు ప్రభు. వాళ్ళ క్వశ్చన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది ప్రభు. స్టాప్ చేసి చెప్తే ట్రాన్స్లేట్ చేసేదానికి అవుతుంది. ఓకే పర్వాలేదు, నేనే ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్తాను అదే మీ అడిగారని. అంటే వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఏమంటే మనకు ఒక 4 సంప్రదాయం ఉంది. వైష్ణవ సంప్రదాయం అని 4 సంప్రదాయం ఉంది. దాంట్లో శ్రీ సంప్రదాయం అని ఒక సంప్రదాయం ఉంది. ఆ శ్రీ సంప్రదాయం తమిళనాడులో మీరు అన్ని విష్ణు గుడి చూస్తారు కదా, అన్నిట్లో వాళ్ళు అది ఫాలో చేస్తారు. వాళ్ళ థింకింగ్ ఏమంటే మన సంప్రదాయం వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ అనుకుంటారు. వీళ్ళు ఏమి అంత మనలాగా వీళ్ళు స్ట్రిక్ట్ గా రూల్స్ ఏమి ఫాలో చేస్తలేదు అని వాళ్ళకు ఒక ఒపీనియన్ ఉంది. సో అదే మాతాజీ అడిగారు అది ఎట్లా మనం తీసుకోవాలని. సో అది నేను చెప్పాను. ఆ శ్రీ సంప్రదాయం అనేది భగవంతుడు ఒక సుప్రీం అంటే చాలా చాలా గొప్ప వ్యక్తి అన్ని చూసి భక్తి చేసేది. అది వాళ్ళ సంప్రదాయంలో వాళ్ళ ఆచార్యులు ఇచ్చే ఒక భావం. అది వాళ్ళు అది ఫాలో చేస్తారు, నో ప్రాబ్లం, దాంట్లో ఏమీ తప్పు లేదు. కానీ మన ఆచార్యులు ఏమి ఇచ్చారు, భగవంతుడి పైన ఒక ప్రేమ రూపంగా ఎలా భక్తి చేయాలా. చైతన్య మహాప్రభు మనకు అదే ఇచ్చారు, భగవంతుడి పైన ఎలా ఒక ప్రేమ రూపంగా భక్తి చేయాలని. అదే మనం ఫాలో చేస్తుంటాం. దాంట్లో అంత ఒక భగవంతుడ గొప్ప వ్యక్తి అని చూసి మనం భక్తి చేయలేదు. భగవంతుడు నా ఫ్రెండ్, అలాగా భక్తి. సో అది మన సంప్రదాయం. ఆ డిఫరెన్స్ సంప్రదాయంలో ఉంది అని నేను ఇప్పుడు చెప్పాను. ఓకే మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. యా థ్యాంక్ యూ. ಬೇರೆ ಯಾರ್ಕಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ಸ್? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பாகவத்துல பக்தி தொண்டு மூலம்தான் பகவானை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும்னு சொல்லி இருக்குல்ல பிரபு. அப்பனா இந்த நம்ம டே டு டேல பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதை வச்சுதான் சொல்றாங்களா எப்படி பிரபு? பக்தி தொண்டுனா தினமும் நம்ம பண்ணணும். பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோமான்னு கேட்கக்கூடாது, தினமும் பண்ணணும். பண்ணினீங்கன்னா அதுதான் வந்து பக்தி தொண்டு. எப்பயாவது ஒரு வாட்டி பண்றது வந்து பக்தி தொண்டு கிடையாது. தினமும் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் பகவானோட தொடர்பு படுத்தும் போது அது வந்து பக்தி தொண்டாகுது. அதுல பகவான் எஸ் பிரபு, அதுலதான் பகவானை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்கல்ல பிரபு, அது கேக்குறேன். அதுதான். இப்ப நமக்கு டே டு டே லைஃப்லன்னா நான் போய் வந்து எங்கேயோ பணம் சம்பாதிக்க நான் வெளியில போனேன், அது என்னுடைய டே டு டே லைஃபா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதனால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா அந்த வேலை செஞ்சு அதோடைய ரிசல்ட்டை நான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும் போது அப்ப அதன் மூலமா என்னால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். புரிஞ்சதா? எஸ் பிரபு. பிரபு இனி ஒரு क्वेश्चन பிரபு. உணர்வற்ற நிலையும் உணர்வு நிலையும் வந்து மாயை. ஏன் அவசரப்படுறீங்க? அவங்களுக்கு ఆన్సర్ சொல்லிக்கிறேன். ఓకే, இப்போ మాతాజీ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. ఏమంటే
మనం రోజు ఒక పని చేస్తాం, డే టు డే లైఫ్ లో మనం ఏం పని చేస్తామో ఆ పని డివోషనా లేదా అని అడిగారు. అదే క్వశ్చన్. ఓకే, యాక్చువల్లీ మన లైఫ్ ఎలా ఉండాలంటే రోజు మనం ఏ పని చేస్తామో ఆ పని భగవంతుడి చేతిలో ఎప్పుడు కనెక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు అది భక్తి అవుతుంది, లేకపోతే అది భక్తి అవుతలేదు. సో అందుకే మనం ఏ పని చేసినా కూడా ఆ పని నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్ ఏం చేయాలో భగవంతుడికి ఆఫర్ చేయాలి. అది భగవంతుడికి మీరు ఆఫర్ చేయలేదంటే అది భక్తి ఆయలేదు. అది మనం తెలుసుకోవాలి. లేదంటే మన రోజు ఏమేమో చేస్తాం అది కూడా భక్తి అవుతుంది అని మనం ఒక రాంగ్ కాన్సెప్ట్స్ లో ఉండేకూడదు. అది తప్పు. అది నేను ఇప్పుడు చెప్పాను. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను మాతాజీ. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. பிரபு, உணர்வு அற்ற நிலையும் உணர்வு நிலையும் வெறும் மாயை என்பதை ஆத்ம ஞானத்தில் முன்னேறி உள்ள ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்கல்ல பிரபு. உணர்வு நிலையும் அது எப்படி மாயையா இருக்கும் பிரபு? யாரு சொன்னா? இது பாகவத்துல தான் சொல்லியிருக்கு பிரபு. உணர்வு நிலை உணர்வற்ற நிலை, உணர்வு நிலை வெறும் மாயையே என்பதை ஆத்ம ஞானத்தில் முன்னேறி உள்ள ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. உணர்வு நிலையும் எப்படி மாயை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரபு? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మాతాజీ క్వశ్చన్ ఏమంటే చైతన్యం ఉండే ఒక పొజిషన్ ఉంది కదా, కాన్షియస్ అని చెప్తాం. చైతన్యం నా కరెక్టా? కాన్షియస్ ఉండేది చైతన్యం ఉండే ఒక పొజిషన్ ఉంది, అది చైతన్యం లేదని ఒక పొజిషన్ ఉంది. ఇది రెండు మాయా అని భాగంలో ఒక ప్లేస్ లో చెప్పింది. అది ఆత్మ జ్ఞానం ఉండేవాళ్ళు ఎలా అది చూస్తారని ఇప్పుడు మాతాజీ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే, అది క్వశ్చన్. సో చైతన్యం ఉండేది ఎలా మాయా సిచ్యువేషన్ లో ఉండేవచ్చు, బాగా అర్థం చేసుకోండి. అది ఎలా అని అడిగారు. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் నేను தமிழ்ல చెప్తాను, తర్వాత తెలుగులో చెప్తాను. இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, உணர்வு நிலை அப்படின்னு அங்க சொல்லியிருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன், நம்ம எல்லாருமே ஒரு செயலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இது எல்லாமே என்ன? உணர்வு உள்ள ஒரு நிலைதான். உணர்வு அற்ற நிலை அப்படின்னு சொன்னா என்ன? உணர்வு அற்ற நிலை அப்படின்னு சொன்னா, நான் ஒரு பிரம்மத்துல முழுவதுமா என்னுடைய சிந்தனையை செலுத்தி நான் வேற ஒரு சிந்தனையில இல்லாம இருக்கிறது உணர்வு அற்ற நிலை. அங்க பிரபுபாதர் சொல்ல வர்றது இந்த ரெண்டும் தான் மாயை அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. ஏன்னா இப்ப நான் வெளிப்படையா நான் ஒரு உணர்வு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம், ஆனா இது உண்மையான உணர்வு நிலை கிடையாது. இந்த உணர்வு நிலை வெறுமனைய உடல் ரீதியான ஒரு உணர்வு நிலை, அதனால இது மாயை தான். உணர்வு அற்ற நிலைன்னு மாயாவாதிகள் சொல்லக்கூடிய அந்த நிலை என்ன? அதுவும் மாயை தான். ஏன்னா அதுவும் இந்த ஆத்மாக்கான ஒரு உண்மையான ஒரு பொசிஷன் கிடையாது. ஆத்மானால உணர்வு அற்று இருக்க முடியாது. ஏன்னா அது உணர்வு அற்று இருந்தா அது ஆத்மாவே கிடையாது. புரிஞ்சதா? எஸ் பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. பிரபு, அப்போ பூர்ண உண்மைக்கு இருப்பு உண்டு அப்படின்னு பொறுங்க, தெலுங்குல சொல்லிக்கிறேன், அப்புறம் நான் மறந்துடுவேன் என்ன சொன்னேன்னு. ఓకే, దీనికి ఆన్సర్ ఏం నేను చెప్పానంటే, చైతన్యంలో ఉండే ఒక పొజిషను, చైతన్యంలో లేకపోయే ఒక పొజిషను, అది రెండు ఎలా మాయ అని చెప్పవచ్చు అంటే, ఇప్పుడు మనం అందరం మాట్లాడుతుంటాం, ఏమో పని చేస్తుంటాం, అంటే కాన్షియస్ లో ఉంటాం, చైతన్యం ఉంది, అందుకే ఇప్పుడు ఈ పని అన్ని చేస్తుంటాం. ఇది ఒక పొజిషన్. చైతన్యం లేకపోయే ఒక పొజిషన్ అది ఏమంటే ఫుల్ ఒక బ్రహ్మ జ్యోతి అని చెప్తారు కదా, ఆ జ్యోతిలో ఐక్యం అయింది అని చెప్తారు. అలాగా ఒక స్టేజ్, ఒక స్టేట్. అది రెండు ఇప్పుడు మాట్లాడే ఇది ఈ పొజిషన్, అది బ్రహ్మంలో ఐక్యం అయ్యే ఆ పొజిషన్, అది రెండు మాయ అని చెప్తారు. ఎందుకు మాయ అంటే, జీవాత్మ ఉంది కదా, ఈ జీవాత్మకు ఉండే ఒక న్యాచురల్ స్వభావం ఏమంటే అది చైతన్యం. చైతన్యమే జీవాత్మకు ఉండే ఒక న్యాచురల్ స్వభావం. అది లేదంటే జీవాత్మ ఎలా చెప్పవచ్చు, అది చైతన్యం అని చెప్పే కాయతలేదు. సో అంటే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది చైతన్యం కదా, అది ఒక కాన్షియస్ లో ఉండేదే నేను మాట్లాడతాను, లేకపోతే ఎట్లా మాట్లాడవచ్చు అంటే, ఇప్పుడు ఉండే ఈ చైతన్యం ఈ పొజిషన్ ఏమంటే ఇది బాడీలీ కాన్షియస్నెస్.
నేను ఇప్పుడు ఈ దేహం గురించిన ఒక జ్ఞానం నుంచి నేను మాట్లాడుతుంటాను, ఒక యాక్షన్ చేస్తుంటాను. అది కూడా తప్పు. ఎందుకంటే నేను ఆత్మ, నేను బాడీ కాదు, నేను ఆత్మ. సో ఇంకొకటి, నేను బ్రహ్మంలో ఐక్యమయ్యేది, జ్యోతిలో ఐక్యమయ్యేది. అది కూడా ఆత్మకు ఒక నేచురల్ స్వభావం కాదు, అది ఒక చైతన్యం. అదా ఎలా சொல்றது, అన్కాన్షియస్ స్టేట్ అని ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారు. అలాగా ఒక పొజిషన్ ఆత్మకి అది నేచురల్ స్వభావం కాదు. ఆత్మ అనేది ఎప్పుడు ఫంక్షన్ అవ్వాలి, అదే ఆత్మకు ఉండే ఒక నేచురల్. అదికే ఆడ ఈ రెండు పొజిషన్ కూడా మాయా అని చెప్తారు. ఈ దేహం గురించిన ఒక కాన్షియస్ లో ఉండేది అది మాయా. ఈ దేహం బయట తాండి నేను ఒక జ్యోతిలో నేను ఐక్యమయ్యాను, నేను కాన్షియస్లీ లేదు, కంప్లీట్ గా నేను అన్కాన్షియస్ లో ఉండేనని ఒక స్టేట్, అది కూడా మాయా. ఎందుకంటే అది ఆత్మకు ఉండే ఒక నేచురల్ స్వభావం కాదు. ఓకే, అదే ఆన్సర్ నేను చెప్పాను. சொல்லுங்க. தேங்க்யூ பிரபு. பிரபு இப்ப இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் பிரபு. பூர்ண உண்மைக்கு இருப்பு உண்டுன்னு சொல்றாங்கல்ல பிரபு, இருப்புனா இங்க என்ன பிரபு, நபரா ஆப்ஜெக்டா பிரபு? புரியல. பூர்ண உண்மைக்கு இருப்பு உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல பிரபு, இருப்புனா இங்க என்ன பிரபு? இருப்புனா என்ன, எக்ஸிஸ்டா இருக்கிறது தான் இருப்பு. எக்ஸிஸ்ட்னா வந்து இருக்கிறேன், இப்ப நான் இருக்கிறேன்னா இல்லையா? இருக்கீங்க பிரபு. அத நபரை குறிக்கிறதா பிரபுன்னு கேக்குறேன் பிரபு. யா யா. தேங்க்யூ பிரபு. హరే కృష్ణ. యా థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ మాతాజీ ఏమి అడిగారంటే, ఇది పరమ సత్యం అనేది ఒక వ్యక్తియా లేదా అని అడిగారు. అదే నేను చెప్పాను, పరమ సత్యం అనేది ఒక జ్యోతి కాదు, అది ఒక వ్యక్తి. అదే శాస్త్రంలో చెప్పినది, అదే నేను ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పాను. ఓకే, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. வேற எவருக்கு ஏமேன் கொஸ்டின்ஸ் உண்டியா? யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இல்ல கருத்துக்கள் இருக்கா? క్లాస్ పురించదా అన్నికి? అందరికి అర్థమైందియా? கஷ்டம் இல்ல பிரபுஜி, நடுப்புற கொஞ்சம் வேக வேகமா சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. அதுதான். கிளாஸ் ரெக்கார்டிங் இருக்கு, திரும்ப கேட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அதாவது கடினமான சப்ஜெக்டையும் எளிதா எங்களுக்கு விளக்கியிருக்கீங்க பிரபு. ரொம்ப நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ. ஸோ ஃபைனலா வந்துட்டு அஸ் யூஸ்வல் நம்ம வந்து பிரபுபாதருக்காக இந்த டிசம்பர் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாரத்தான் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ தயவு செய்து நான் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி நான் திரும்ப எவ்ரிடே நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன், எல்லாரும் வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். అందరికీ ఒక వినయమైన ఒక రిక్వెస్ట్ అది ఏమంటే, ఇప్పుడు డిసెంబర్ మంత్ మ్యారథాన్ మనం ప్రభుపాద్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంటాం. అందరికి భాగవతం సెట్ ఇవ్వాలని ఒక ప్లాన్ చేసుకొని చేస్తుంటాం. అందరూ దీంట్లో సపోర్ట్ చేయాలా? எல்லாரும் தயவு செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களும் உங்களுக்கு தெரிந்த అట్లీస్ట్ ஒரு 10 பேர்கிட்ட நீங்க பேசுங்க. అందరూ మీరు తెలిసిన అట్లీస్ట్ ఒక 10 మంది దగ్గర మీరు మాట్లాడతారంటే చాలు. మీరు ఎక్కడ పోయికి అవసరం లేదు, ఫోన్లే మాట్లాడండి. நீங்க எல்லாரும் உங்க போன்ல நீங்க பேசுங்க, போன்ல பேசி கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ தயவு செய்து வந்து எல்லாரும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வந்து கோஆபரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ பிரபுபாதர் வந்து சொல்றார், புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்காக வந்துட்டு சொல்றாரு. அவர் வந்து ராமேஸ்வரா அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய சீடருக்கு எழுதின ஒரு லெட்டர்ல வந்து சொல்றாரு, I am very much pleased to hear of your increased book distribution. அப்படின்னா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றத வந்து கேட்கறதப்போ பிரபுபாதர் ரொம்ப సంతోషப்படுறாரு. బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఎక్కువ చేస్తామో అది విని ప్రభుపాదరు చాలా హ్యాపీ అవుతారని ఇక్కడ చెప్తారు. அது ప్రభుపాదருக்கு చాలా ఒక ప్లెజర్ ఇస్తుంది అని చెప్తారు. ప్రభుపాదருக்கு அது வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு மன திருப்தியை கொடுக்குது அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாங்க. அதனால ప్రభుపాదர் வந்து என்ன சொல்றாரு, தயவு செஞ்சு எல்லாரும் ஈகரா இன்ட்ரெஸ்டா இந்த బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ நீங்க வந்து ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. అందరూ ఇది సిన్సియర్ గా తీసుకుని అని చెప్తారు. Though the distribution of this literature we can completely annihilated all the bogus yogi groups are in the world. ప్రభుపాద ఏం చెప్తారంటే, ఈ లిటరేచర్ మనం
డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తాం కదా, దాంట్ నుంచి ఏమవుతుంది, అన్ని వరల్డ్ లో బోగస్ అంటే బోగస్ అయినా చూడదు తెలుగులో, చీటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ చీటింగ్ మోసం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ అందరూ మనం ఏం చేయవచ్చు, బయట పంపించవచ్చు. అది ఈ லிட்ரேச்சர் ద్వారా అది நடస్తుంది అని ప్రభుపాதர் చెప్తారు. போகஸ் குரு இருக்கிறாங்களா, அவங்க எல்லாரையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும், அவங்களெல்லாம் நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டே துரத்த முடியும்னு சொல்லி ప్రభుపాదர் வந்து சொல்றாரு. I am sure, therefore, there is no need for us to directly attack this charlatans, but simply by this distribution of books, the sunlight of Krishna consciousness will prevail. அதாவது மற்றவங்களோட, அதாவது இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்த்தோம், நிறைய சித்தாந்தங்கள் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அந்த வேற வேற சித்தாந்தங்கள் கொண்டவங்க கூட நம்ம போய் என்ன பண்ண தேவையில்ல, நேரடியா போய் சண்டை போட தேவையில்ல, அவங்களோட ஆர்கியூ பண்ண தேவையில்ல. மாதாஜி கூட வந்து சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயத்துல இருந்து நம்ம பேச்சு அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு சீரியஸா எடுத்துக்கிறது இல்லை, நம்மளை கூட அந்த அளவுக்கு மதிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு. அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. நம்ம என்ன பண்ணலாம், அவங்க கூட ஆர்கியூ பண்ணாம ஜஸ்ட் நம்ம வந்து பிரபுபாதருடைய புக்கை அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துட்டா போதும். அப்ப என்ன ஆகுது, அந்த புக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ராங் கன்செப்ஷனை அது வந்து விரட்டி அடிச்சிடும். ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய ஒரு டியூட்டி. பிரபுபாதர் அதுதான் இங்க வந்து சொல்ல வர்றாரு. ప్రభుపాదర్ ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే, వేరే వేరే సంప్రదాయంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ వేరే వేరే ఒపీనియన్ ఉంది. వాళ్ళు మనం ఏం చెప్తామో అది వింటలేదు, వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు. మనం ఏం చేయాలా, ప్రభుపాదర్ బుక్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలా, అంతే. వాళ్ళ దగ్గర మనం ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేకి ఏమీ అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు వాళ్ళకు ప్రభుపాద్ బుక్స్ ఇవ్వండి చాలు. వాళ్ళు ఆ బుక్స్ చదువుతారు, ప్రభుపాదర్ వాళ్ళకి ప్రీచింగ్ చేస్తారు, వాళ్ళు డివోటీ అవుతారు. సో అందుకే ఈ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలని నేను అందరి దగ్గర ரிக்வெஸ்ட் చేసుకుంటాను. ப்ளீஸ் அது வந்து చేయండి. அந்த எல்லாருமே வந்து தயவு செய்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுங்க, சீரியஸா எடுத்துக்கோங்க, ட்ரை பண்ணுங்க, என்னை வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச். மீண்டும் நாம நாளைக்கு வகுப்பு சந்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा.